तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग। तत्व जिज्ञासु और वैज्ञानिक दृष्टि विषय आज कहते सृष्टि कथा जानी आम मानकर लाभ नहीं, कारण ताद्वारा विज्ञान भली जगत को काम लगाइबार कौशल आमे आविष्कार करूना। साधक सृष्टिर कारण जानिबा को चाहती, भोगर उपकरण आविष्कार करने नुहे। विज्ञानी जगत को जानी कौशल रे भोगर उपकरण करने को चाहती, आउ ज्ञानी जगतर पश्चात मूल तत्व को जानिबा को चाहती, जद्वारा ताहा धरी नित्य प्रतिष्ठित हो पारिबे। ठाकुर कहते लीला धरी नित्य, नित्य सत्य, लीला भ्रम मात्र। लीलार वैचित्र्य जेते आपात मनोरम होना कहीं, वास्तविक ताहार नित्य व्यतिरेक अन्य सत्ता नहीं। मृत्तिका जेते भी विकार प्राप्त हो, असल रे ताहा मृत्तिका। ज्ञानी कहती विविध वस्तु को जानिबार प्रयोजन कौन? वस्तु गुड़िक सत्य होइथिले जानिबार प्रयोजन थांता। आम मानक मनरे केते प्रकारर आकाश कुसुम कल्पना आसे, से गुड़िकर तत्व विश्लेषण करी आमे विचार करि न थाउ। सेहिपरि ए जगत ज्ञानी दृष्टि रे आकाश कुसुम भली मिथ्या कल्पना मात्र। एहार कौनसी अस्तित्व नहीं। मिन्मय वस्तुगुड़िकरे मृत्तिका अतिरिक्त सत्ता नहीं। जदि थांता ताले मृत्तिकार संश्लिष्ट रूप व्यतीत अन्य रूप रे देखा पातु, ताहा तो आमे देखुना। सेहिपरि एई जगत रे ब्रह्मर जो बहु प्रकाश, से गुड़िक तत्वतः ब्रह्म ही। अतएव ब्रह्म को जानिले तांकर मिथ्या रूपक प्रकाश गुड़िक जानिबार दरकार कौन? मिथ्या वस्तु को जानी मिथ्या ज्ञान हुए, ताहा केबे हेले आमर परम कल्याण करिपारे नाही। मोक्ष लाभ सत्य ज्ञान द्वारा ही संभव हुए। मृत्तिका व्यतीत नहुरुणीर दृष्टांत छांदोग्य उपनिषद रे दिया होइछि। यथा सम्यकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं काष्णायसं विज्ञातं स्यात् वा चारम्भणं विकारः नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेवं सम्य स आदेशः भवति इति। अर्थात गोटे नहुरुणी को यदि लौह निर्मित बोली जान, ताहले लौहमय समुदाय वस्तु को जानिबा हो जाए। विकार शब्दात्मक नाममात्र लौह ही सत्य, अन्य वस्तुगुड़िक ताहार विवर्तन। विज्ञानी कहते माटीर जो विभिन्न उपादान आम मानकर अनुभूत होउछि, से गुड़िक मिथ्या कहि पारुना। दार्शनिक कहते जदि से गुड़िकर मृत्तिका अतिरिक्त सत्ता थांता, ताले मृत्तिका व्यतीत मध्य से गुड़िक देखा जाता, किंतु ताहा देखा जाए नहीं। तत्सत्ते तत्सत्ता तद्भावे तद्भाव। आउ गोटे उपमा संगरे मिलाई देखिले प्रसंगटी स्पष्टतर हेब। दौड़ी थिले साप को सेठारे देखा जाए, दौड़ी नथिले देखा जाए नहीं। दौड़ी सबु समय अच्छी, सेथिपाई सत्य। साप केतेबेले देखा जाए, केतेबेले देखा जाए नहीं। दौड़ी रूपक आधार नथिले भ्रम हुए नहीं। जे भ्रमर अधिष्ठान से होउछन्ति सत्य। जे ए जगतर उपादान, जो उपादान विकार ठार भिन्न, से ही आत्मा। एवं हे श्वेतकेतु, तुम्हें ही सही आत्मा। तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु छांदोग्य उपनिषद रे कहुछि। आत्मा मो ठार भिन्न हेले तांको जानी ज्ञानर भंडार टिकिए अवश्य बढ़ी था, किंतु जन्म मृत्युर बंधन छिन्न हो न था। तत्वमसि तुम्हें ही सही कहिबार अर्थ, से ब्रह्म
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତୁମର ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀତି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ତା ନିର୍ବିକାର ନିର୍ବିଶେଷ ଏକ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏହି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଦୁଃଖର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତି କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାନଂ ଚେତ୍ ବିଜାନୀୟାଦୟମ୍ ଅସ୍ମିତି ପୁରୁଷଃ କିମିଚ୍ଛନ୍ କସ୍ୟ କାମାୟ ଶରୀରମ୍ ଅନୁସଞ୍ଜରେତ୍। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି କେହି ଜାଣେ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନର ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରେ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ କାମନାରେ କାହା ପ୍ରୟୋଜନରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ? ଶାସ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଏହା ହିଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହାପରେ ଲୀଳାର ସାର୍ଥକତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ସେ କାହିଁକି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଯଦି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଗତ କାରଣକୁ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏହାକୁ ଧରି ଧରି ଜଗତ କାରଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି। ଆଖିରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଆହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ରଖାହୋଇଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋଜି ବାଡ଼ିରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ। ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ଖେଳ ଶେଷ। ସେତେବେଳେ ଆଖିର ପଟି ଖୋଲିଯିବ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜଗତ ଭିତରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ମାରି ମାରି ଚାଲିଛୁ, ହାଣ୍ଡିଟା ଖୋଜି ପାଉନାହୁଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଲାଗୁଛି, ହାଣ୍ଡିରେ ଲାଗୁନାହିଁ। କେତେ କାଳ ଏହି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଜାଣୁନା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେହି ଆମକୁ ଇସାରା କରିଦେଲା, ହାତ ଧରି ଦେଖାଇଦେଲା, ଏହି ଦିଗରେ ଯାଉ। ହୁଏତ ତାପରେ ବାଡ଼ିଟି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ କ୍ଷଣ ପରେ ଆମର ନିଷ୍କୃତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଏହି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ। ଘୁରି ଘୁରି ଯଦି କାରଣରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ଏହି ଜଗତ ସେଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନହେଲେ କାହାକୁ ଧରି ଆମେ କାରଣରେ ପହଞ୍ଚିବା? ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏଭଳି ଆଖିରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଘୂରିବାର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା? କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କେବଳ ଜାଣୁ ତାହାର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଚାରରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ। ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୁରାଇ ଖେଳୁଛି। ସେଥିରୁ ବାହାର ହେବାର ଉପାୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏହାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଲୀଳା। ଲୀଳା ଧରି ଧରି ନିତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ ଜଗତ କରିଦେଉଛି। ଉପାୟଃ ସ ଅବତାରାୟ ନାସ୍ତି ଭେଦ ପଥଞ୍ଜନ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଯେପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଗତର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବେଦାନ୍ତରେ କେଉଁଠି ପଞ୍ଚଭୂତର ଉତ୍ପତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୁଣି ତେଜ ଅପ୍ ଅନ୍ନ ସୃଷ୍ଟିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି 3ଟି ହେଉ, 5ଟି ହେଉ କିମ୍ବା 300ଟି ହେଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଲା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଏହି ଜାଣିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗଲକ ଧନ୍ଦାରୁ ବାହାରି ଯିବାର ପଥ ଦେଖାଇଦେବ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କାହିଁକି କାମକାଞ୍ଚନରୁ ଆସକ୍ତି ଯାଇନାହିଁ। ଭକ୍ତର ମନରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ, କାହିଁକି ବିଷୟାସକ୍ତି ମନରୁ ଯାଇନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର କେହି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଏ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ମାନ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇଁ ତାହାର ମନ ଆଉ ଦୌଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଓ ଅନାସକ୍ତି ଅର୍ଜନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମନକୁ ବିଷୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଷାରେ
ନାକ ମୁହଁ ଚିପି ବୈରାଗ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ କିଛିଟା ଫଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ଆସକ୍ତି ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଗୀତାରେ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେହି ଭୋଗ ଆସକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଲାଭ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତି ଯାଏ। କାହିଁକି ଯାଏ? ତାହାର ଉତ୍ତର ଠାକୁର ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚୁମ୍ବକ ଓ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚୁମ୍ବକ। ଯଦି ଦୁଇ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ମନ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ? ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି ବେଶୀ ତାହା ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଭଗବାନ ସେହିପରି ବଡ଼ ଚୁମ୍ବକ। ଜୀବ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷଣ ବୋଧ କରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତ୍ୱମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋପୀଗଣ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କେହି ରନ୍ଧନରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲେ, କେହି ପତି ସେବା କରୁଥିଲେ, କେହି ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିଲେ, କେହି ପ୍ରସାଧନାରତ ଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୃହକର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଗୃହକର୍ମ, ପରିଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ନିକଟରେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ସେ ଆକର୍ଷଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରବଳତର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁପମ ଭାଷାରେ, ଝଡ଼ିପୋକ ଯଦି ଥରେ ଆଲୁଅ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ରାବଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କ ମନ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। କେହି ଜଣେ କହିଲା, ତୁମେ ମାୟାବୀ, ଥରେ ରାମ ରୂପ ଧରି ସୀତା ପାଖକୁ ଯାଉନ କାହିଁକି? ସୀତା ମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛି, ତୁଚ୍ଛଂ ବ୍ରହ୍ମପଦଂ ପରବଧୂ ସଂଗଃ କୁତଃ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ପରବଧୂ ସଙ୍ଗର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ କିପରି ରହିବ? ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେବ, ସେତେ ସଂସାରରେ ଭୋଗର ଆସକ୍ତି କମିବ। ଯେତେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ସେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ବିଷୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ବିଷୟର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ସବୁ ଅଲଣା ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ମିଶିରିର ପଣା ପିଇଲେ ପାଣି ଗୁଡ଼ ପଣା ଆଡ଼କୁ ମନ ଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଲାଭ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ସଂସାରରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରିବେ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପି ସ ୟୋଗୀ ମୟି ବର୍ତ୍ତତେ। ସେହି ଯୋଗୀ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯେତେ ଭକ୍ତି ହେବ, ବିଷୟ ବାସନା ସେତେ କମିଯିବ। ଦେହର ସୁଖ ପ୍ରତି ନଜର ସେତେ କମିବ। ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତୃବତ୍ ବୋଧ ହେବ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର୍ମର ସହାୟ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ପଶୁଭାବ ଚାଲିଯିବ, ଦେବଭାବ ଆସିବ। ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତର ଆଚରଣ ଓ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଥିଲା, ତ୍ୟାଗୀ ଓ ସଂସାରୀ। ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମଧୁର ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୃହୀ ଓ ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଗୃହୀଗଣ ଜାଣନ୍ତି, ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗୃହୀଗଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ସଂସାର ସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ ରହେ ନାହିଁ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ହୁଏତ ମନେ ହେବ, ଏ କିପରି ଆଚରଣ।
କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧିରହିତ ହୋଇ ଦେବଦାସୀ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେହି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବନ୍ଧା ନଥିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ଆଚରଣ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାହାର ବିପଦ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହୁଛି। କୌଣସି ଏକ ଦେବଦାସୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଗୀତ ଶୁଣି ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପଥରୋଧ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବାବେଶରେ ରାସ୍ତା ଚାଲନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦା ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାବ ଉପଶମ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଶରୀର, ତୁମେ ଆଜି ରକ୍ଷା କଲ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଭାବାବେଶରେ ଯଦି ଦେବଦାସୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏ ଦେହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ବିଭୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନଥିଲେ ଅନଧିକାରୀ ହାତରେ ପଡ଼ି ଆଦର୍ଶ ଅବନତ ହୋଇଯାଏ। ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଗୃହୀ ଉଭୟର ଆଦର୍ଶ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଗୃହୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ବାରବନିତା। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ କିପରି ଦେଖିଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅସଲ ନକଲ ସମାନ ଦେଖିଲି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଭାବର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ହୁଏ। ଠାକୁର ବାରବନିତାକୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୈତିକ ଅବନତିର ସୁଯୋଗ ନ ଆସେ। ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହିପରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହିମାଚରଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଠିକ୍ ଭକ୍ତ ତା ପାଖରେ ହଜାରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାର କର ଆଉ ଜଗତ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ କୁହ, ତାହାର ଭକ୍ତି ଯିବାର ନୁହେଁ, ଘୁରି ଘୁରି ଅଳ୍ପ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ମୂଷଳ ବେଣା ବଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ହିଁ ମୂଷଳଂ କୁଲନାଶନମ୍। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ତା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ପରେ ଏହି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯଦି କମିଯାଏ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହୁ ହୁ କରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଠାକୁର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ଅଂଶ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣ ଅଂଶରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ କରୁଥିଲେ। ଶିବ ଅଂଶରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଭକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଭିତରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ରହିଛି। ସୁତରାଂ ନିଜର ଭାବ କେହି ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବେଣା ବଣରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ହିଁ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଏହାପରେ ଭକ୍ତି ଅବିନାଶୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦୁବଂଶର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଦବଗଣ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ପଚାରିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ତ ଏହାର କେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେବ? ଟିକିଏ କୌତୁକ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଋଷି କହିଲେ, ପ୍ରସବ କରିବ ମୂଷଲଂ କୁଲନାଶନଂ। ଯଦୁକୁଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ମୂଷଳ ପ୍ରସବ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଭୟ ପାଇ ଶାମ୍ବର ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମୂଷଳ ବାହାରିଛି। ଯାଦବଗଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୂଷଳଟି କ'ଣ ହେବ ତାହା ଘଷି ଘଷି କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ତାହା କରିବାକୁ ଯାଇ ଘଷା ଅଂଶ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ସେଠାରେ ସରବଣ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି କ୍ଷୟ ହୋଇନି ତାହା ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଅବ୍ୟର୍ଥ। ଏହା ପରର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଯଦୁବଂଶର ସନ୍ତାନଗଣ ମତ୍ତ ହୋଇ ସେହି ସର ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସାଥିରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଂଶଟି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଖାଇଥିଲା। ଜରା ନାମକ ଶବର ସେ ମାଛ ପେଟରୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକ ପାଇ ତୀରର ଫଳା ତିଆରି କଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ
ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଯଦୁକୁଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯଦୁବଂଶ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଜୀବିତ ରହିଲେ ଜଗତର ଅକଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବେଳାଭୂମି ଯେପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଯତ କରି ରଖେ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଯତ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ଜଗତରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ। ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଆଉଜି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୀତା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରିନାମ ଶୁଣାଇବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜରା ନାମକ ସେହି ବ୍ୟାଧ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ପୀତବସ୍ତ୍ର ଦେଖି ମୃଗ ମନେକରି ତୀର ମାରିଛି। ତୀରଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିଦ୍ଧ କଲା। ବ୍ୟାଧ ଆସି ଦେଖିଲା ଆହତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବୋଲି କାତର ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଜରା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଏହା କହି ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପଲକ୍ଷ ଦରକାର, ସୁତରାଂ ତାହାର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସଂସ୍କାର ଓ ସାଧନ ପଥ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହୁଏ ମୁସଲଂ କୁଲନାଶନମ୍। ଏହି କାହାଣୀର ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପଥରରେ ଯେତେ ଘଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏହି ମୂଷଳ ଭଳି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନୁହେଁ। ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ରହିଥାଏ, ପୁଣି ତାହା ଫୁଟି ଉଠେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ମଞ୍ଜି ରହିଛି, ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଅଦ୍ୱୈତର ବଂଶ, ତାହାର ବୀଜ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଯାହାର ଜନ୍ମ, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାହାର କେଉଁ ପଥ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଠାକୁର ତଦନୁସାରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ ଶକ୍ତିର ଅନେକ ଅପଚୟ ହୁଏ, ସମୟ ଅପବ୍ୟୟିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଶିବ ଅଂଶ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ କହିଲେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ ମନେ ନ କରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଏ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦୁଇଟି ଛାଞ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଶିବ, ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଭାବରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାଶ, ଅନନ୍ତ ରୂପ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାହେଲା। ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ପ୍ରବଣତା, ଠାକୁର ତାକୁ ସେହି ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ସାଧକର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଠାକୁର ମହିମାଚରଣ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ କହୁଛି, ରାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କେଉଁଠି ଥାଏ? ଏ କଥାରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ରାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ରାମ ରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା? ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିକୃଷ୍ଟତରର କଥା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଅନ୍ୟ ସ୍ତୁତ ଏ। ଗୋଟିଏର ନିନ୍ଦା କରାହୁଏ ଅନ୍ୟଟିର ସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଅତିଶୟୋକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଥା କହିବା ସମୟରେ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କହିବାକୁ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ରାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ତୁଚ୍ଛ ହୁଏ କହିଲେ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପତା ପ୍ରାପ୍ତି। ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପତା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେପରି ରାମପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, ଚିନି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମା, ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ରୁଚି। ଭକ୍ତ ଏହି ଭାବରେ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହାପରେ ସାଧକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତର କାମ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଚାହେଁ, ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଚାହେଁ। କେଉଁଠି ବଡ଼ କେଉଁଠି ଛୋଟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେ ଯେପରି ନିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସେପରି ନିତ୍ୟ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପଟି ଚାହେଁ ତା ପାଖରେ ସେଇଟି ବଡ଼। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବ ଚାହେଁ ସେହି ଭାବ ତା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଭାବ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଯିବା ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଳି ହେବ। ପୁଣି ତାହା ତାହାର ମନପୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହନୁମାନର ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଆପଣ କାହିଁକି ମଧୁର ଭାବ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ କହିବେ ସେ ଭାବ ମୋର କାମ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ମୋର ରୁଚି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ମଧୁର ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମଶଃ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟଟିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଟି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ରୂପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପଦ ତୁଚ୍ଛ। ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାମ ରୂପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଚ୍ଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଟି ତୁଚ୍ଛ ଓ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ହିସାବ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତାହା କହିବାର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବହମାନ କାଳ ଧରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲି ଆସିଛି। ଇଏ କହେ ମୋର ଭାବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ କହେ ମୋର ଭାବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ଭାବର ଇତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇଥାଏ ସେ ତାହାର ଅନ୍ତ ପାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିକୃଷ୍ଟର ବିଚାର ଅବାନ୍ତର। ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତର ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତା ପକ୍ଷରେ ସେହି ଭାବଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କାରଣ ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକର ଅନୁସ୍ୟୁତ ଭାବ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ନିଷେଧ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୋର ଭାବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ତାହାକୁ ତାହା ରକ୍ଷା କରି ଚଳିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିଲେ ସତର୍କ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନୀଚ କହୁନଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ତାହା ତୋର ଭାବ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମପଦର ତୁଚ୍ଛତ୍ୱ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏର ସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟଟିର ନିନ୍ଦା କରାହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପଦର ନିନ୍ଦା କରାହେଉଛି ରାମ ରୂପ ସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୀ ପାଖରେ ରାମ ରୂପ ତୁଚ୍ଛ, ନିରପେକ୍ଷ କୌଣସି ଭାବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସେଇଟି ତାହାର ଭାବ, ସେଇଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାହାକୁ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧକର ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କେବଳ ସ୍ୱରୂପର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ, ଉପାସ୍ୟ, ଉପାସକର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଉପାସ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ଉପାସକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ, ଏହା ଆମେମାନେ ବୁଝୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଉପାସ୍ୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଧକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୁତରାଂ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ତତଃ ଏହା ପ୍ରତୀତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଉପାସନା ବା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହେଉ ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱର ଗଣ୍ଡି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ନହେଲେ ସେ କାହାର ଉପାସନା କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପଥ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖି ପଥକୁ ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପଥ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ
କେହି ଆଗେଇ ପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ଉପାସକ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଦେଖେ, ସେ କ'ଣ କହିବ, ମିଥ୍ୟା ରୂପ ମା କାଳୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ। ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁ ପାଖରେ କ'ଣ କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ସୁତରାଂ ଏହା ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କହିବ, ମୋର ଅନୁଶୀଳନ ମିଥ୍ୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି? ଏହା କ'ଣ କେବେ ହୁଏ? ସେ ତାହାର ଅନୁଶୀଳନକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ହିଁ ଆଗେଇବ। ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ବୋଲି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜର ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଦିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।